जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु। आज हूँ मे मास 20 तारिख बुधवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखी नवा। ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथमे पाइपर। प्रथम अपडेट रही बुला कुकुर को नहीं सुप्रीमकोर्ट को बड़ राय। सार्वजनीन स्थानरू बुला कुकुर को हटाइबाकू सुप्रीमकोर्ट को निर्देश। जनता बृहत्तर स्वार्थ रक्षा दृष्टि जनगहलीपूर्ण रास्तागुड़िकरू बुला कुकुर को हटाइबाकू गुरुत्वपूर्ण निर्देश देइचंती सुप्रीमकोर्ट। परवर्ती अपडेट रोची 2 वर्ष रे कोरापुटरे 1 लाख एकरे कॉफी चाष। एने पूर्वांचल कृषि सम्मिलन में सूचना देइचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। या सहित मुख्यमंत्री कहिचंती राज्य में धान उत्पादन बढ़ी किंतु रखिबाकू जागा नहीं। केरल बिहार आमठारू चाउल नेउथुले, एबे तांको उत्पादन बढ़ी, तेणु अन्य राज्य को चाउल देवाई केंद्र सहित आलोचना चली सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोची मे मास 20 तारिख आज देशव्यापी औषध दुकान बंद डाकरा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड ड्रगिस्ट पक्षरु ऑनलाइन मेडिसिन बिक्री को विरोध करी 20 तारिख आज सारा देश में औषध दुकान बंद रखा आह्वान दि जाइछि। या दृष्टि रखी सतर्क होइचंती ओडिशा सरकार। जरूरी औषध जोगाण निश्चित करने को ड्रग्स कंट्रोलर को निर्देश दि जाइछि। या सहित जीवन रक्षाकारी औषधर अभाव न होगापाई हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर खोला रखा निर्देश देइचंती राज्य सरकार। परवर्ती अपडेट रोची ओडिशा सरकार राजस्व विभाग आरंभ करने को जाउछि नुआ योजना मो गाँ मो तहसिल। एणिकी तहसिल ऑफिस निजे गाँव को जीव। यह योजना माध्यम राजस्व विभाग संपर्कित समस्यार तुरंत समाधान पाई गाँव में पहुँचे अधिकारी। एने सूचना देइचंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। परवर्ती अपडेट रोची प्रबल ताती आउटपाउट होउची सारा राज्य। गतकाली 18 सहर तापमात्रा 40 डिग्री उपरे थिला। 44.8 डिग्री सहित झारसुगुड़ा सबुठारु उत्तप्त सहर। हीराकुदे 44 डिग्री, संबलपुर अनुगुल 43.6 डिग्री, बौद्ध एवं तालचेर 43 डिग्री, सोनपुर 42.6 डिग्री रेकर्ड होइतिबा सूचना रहुछि। 20 तारिख ठारू ताती आहुरी बढ़िबो बोली सूचना रहुछि। 20 तारिख ठारू पश्चिम ओडिशा रे पारद 45 डिग्री सेल्सियस पहुँची पारे बोली तथ्य रहुछि। आसंता 24-25 तारिख बेलू उपकूल अंचल रे भी पारद 44 रु 45 डिग्री सेल्सियस बढ़िबो बोली सूचना रहुछि। आसंता जून मास 2 तारिख पर्यंत तातीरु आश्वस्ति संभावना देखा जाउनी। मझिरे मझिरे किछि स्थान रे कालबैशाखी वर्षार संभावना अछि, किंतु वर्तमान कालबैशाखीर संभावना बहुत कम अछि, किंतु अल्प जगार कालबैशाखीर संभावना अछि। जोंठी वर्षा हेबो सेही अंचल रे सामयिक भावे ताती सामान्य कमिबो, किंतु कालबैशाखी वर्षा विभिन्न जगार हेबो नाही। आ जून मास वर्तमान 2 तारिख पर्यंत एभली माने लागि रहिबो। आ प्रबल उत्ताप आउरी वृद्धि पाइबो। 45 डिग्री पाखापाखि विभिन्न अंचल रे तापमात्रा रहिबो बोली आशंका करा जाउछि। परवर्ती अपडेट रोची यूपी रे अदिनिया रथयात्रा। हापुर जिलार श्री जगन्नाथ सेवा समिति यही अदिनिया रथयात्रा पालन करने को जाउछि। याकु नहीं दृढ़ प्रतिवाद करिछि पुरी श्रीमंदिर प्रशासन। या जानिबा परे हापुर जिला मजिस्ट्रेट को एक चिठी लिखिचंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। अदिनिया रथयात्रा निवृत्त रहिबा पई मध्य चिठी रे उल्लेख करा जाइतिबा सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रोची ब्रह्मपुर गिरी रोड रे युवकों को आक्रमण घटना। प्रतिक्रिया रखिले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। युवकों को आक्रमण कराजिबार दृश्य अत्यंत अमानुषिक। सारा ओडिशावासी को यह विचलित करिछि। अराजकतार भयंकर चित्र देखुछि ओडिशा। बीजेपी शासन नुहे गुंडाराज चलीछि बोली नवीन पट्टनायक कहिसंती। परवर्ती अपडेट रोची रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सेप्टेम्बर 2026 रे भारत में अनुष्ठित हेबाकु थिबा ब्रिक्स सम्मिलन में जोगदेबा पई नुआ दिल्ली गस्त करिवे। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सेप्टेम्बर 12 और 13 तारिख रे नुआ दिल्ली रे ब्रिक्स सम्मिलन में जोगदेबे। यह गस्त गोटे वर्ष मध्य पुतिन द्वितीय भारत यात्रा हेबो बोली तथ्य रहुछि। परवर्ती अपडेट रोची रूपा आमदानी को नहीं केंद्र सरकार लगाई कटकणा। सरकार यार अनेक श्रेणी को मुक्त तालिकारु हटाई प्रतिबंधित तालिकार सामिल करिसंती। यह द्वारा यही कैटेगोरी रे रूपा किणिले किणिबा उपरे अतिरिक्त अनुमोदन आवश्यक हेबो। आमदानी को नियंत्रण करिबा एवं वाणिज्य नियंत्रण ह्रास करिबा पई एभली पदक्षेप निया जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପାରିବାରିକ କଳହର ଉଗ୍ର ରୂପ। 80 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରକୁ ଗରମ ପାଣି ଓ ତେଲ ଛାଟିଦେଲା ବୋହୂ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ନାଉପାଳ କାଟେଣି ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ନେଇ ଘରେ ଥିବା ବିଧବା ବୋହୂ କୁସ୍ମିତା ଭୂତିଆ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମିଶାଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗରମ କରି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ 112 ଗାଡ଼ି ଯାଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ପୁଅ ମରିଯିବା ପରେ ବୋହୂ ଏଭଳି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋହୂକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଗତକାଲି ଖୋଲିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଏକାଦଶ ଭିତରେ ଓ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ହେବ ରତ୍ନ ଗଣତି। ଚଳିତ ମାସରେ 19 ତାରିଖ, 21 ତାରିଖ, 23 ତାରିଖ, 26 ତାରିଖ, 28 ତାରିଖ, 29 ତାରିଖ ଓ 30 ତାରିଖରେ ହେବ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବରଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଫିସ ଧର୍ମଘଟ ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଓ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡିଜାଇନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ଫଟୋରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ, ଯାହା 320 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ 508 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ 20 ତାରିଖ ବା ଆଜି ବା ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏନେଇ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡନ୍ସ କୋର୍ସ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30ରେ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଆପଣମାନେ results.odisha.gov.in ନହେଲେ results.digilocke.gov.in ନହେଲେ ଗୁଗଲରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟସର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ନିୟମକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିବ ହାଇକୋର୍ଟ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 19 ତାରିଖ, 21 ତାରିଖରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମେସିନ୍ ଖୋଲୁଛି ମନରେଗା ପୋଖରୀ ବିଲ କରିବାକୁ ମସୁଧାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ। କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରାଯିବ, ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପରିବାରରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ନ ଦେଇ ଏହି କାମ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଅଧିକ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ E20 ଯୋଜନାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟମାନ E20 ଯୋଜନାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସରକାର E22, E25, E27 ଏବଂ E30 ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେଟ୍ରୋଲକୁ 22%, 25%, 27% ଏବଂ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ବଜାରରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗତ 8 ଦିନ ହେଲା ଟଙ୍କା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର କାରବାର ମଝିରେ ଏହା ରେକର୍ଡ 96 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ସ୍ତରକୁ ଖସିଥିଲା।
ଏହା ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବନ୍ଦ ସ୍ତର। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ, ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡଲାର ଘରୋଇ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବାଲିଅନ୍ତାର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଉ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନା ଓରଫ କାଳିଆ ଓ ରଞ୍ଜିତ ରଣା ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସାର କଳାବଜାରୀ କଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସରକାରୀ ଫିର ଲାଭ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜସ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଏହି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରିହାତି ଫିସ୍ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାତ୍ର 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେବେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଧନ ଦରରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଏହା ମହଙ୍ଗା କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ 86 ପଇସା ଆଉ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 83 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଲିଟର ପିଛା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 107ରୁ 108 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି ସମୟରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଫର୍ଚ୍ୟୁନର କାର୍ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ ରୋକିନଥିଲା, ବରଂ ଆହତ ଚାଳକଙ୍କୁ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ କାର୍ ଚାଳକ ମାଲିକ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରେ ପଟିଆର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ପୋଲିସ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର କାର୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫେରାର ଥିବା କାର୍ ମାଲିକ ଓ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁନର୍ବାର ସହରରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଓ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଚିଲିକାରେ ଚାଲିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶହ ଶହ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ଅଲଣ୍ଡାପାଟଣା ଗାଁ ପାଖ କଙ୍କଡ଼ାଗଡ଼ ଚିଲିକାରୁ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲଦାର ଓ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ଉଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବହୁଦିନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଚିଲିକା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଏଭଳି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ସହଦେବ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପେଟପାଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରି ଦିଲ୍ଲୀର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନ ଚାଳକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ମେ ମାସ 21ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତରନଜିତ ସିଂ ସାନ୍ଧୁ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଜଣାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯୋଗନଗରୀ ଋଷିକେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ର 3ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି, ଯାହା ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଋଷିକେଶ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଡଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର 3ଟି କୋଚ୍ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ଫଳରେ କୌଣସି ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଟୋକନ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 11 ତାରିଖରୁ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଅସମାହିତ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ମିଳିନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ବିକ୍ରିଯୋଗ୍ୟ ଧାନ ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବସ୍ କାର୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ। କନ୍ଧମାଳ ଟିକାବାଲି ବାହାଡ଼ା ସାହି ନିକଟ ପୋଲ ଉପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ କାରଟି ଖସି ପଡ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ପୋଲ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ରାଜକୁମାରଟି ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାରଟି ଟିକାପାଲି ପଟୁ ଯାଉଥିଲା। ବସ୍ରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆମ ବସ୍ରେ ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳଘାଟ ଛକରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବସ୍ଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳଘାଟ ଛକରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବାସେଲିସାହି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଛକରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପାଣିପାଗର ଡବଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କାଳବୈଶାଖୀ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଆଜିଠାରୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡବଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମର ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମିଳିବ ଏହାର ଆନ୍ସାର କି। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ୟୁପିଏସସି। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ପାରିଦର୍ଶିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ବା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମର ଆନ୍ସାର କି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଣିକି ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆନ୍ସାର କି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତା 24ରେ 2026 ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାକୁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେବ। ଆଉ ସର୍ଭେରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ଏକାବେଳକେ 2ଟି କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କେୱାଇସି ନାହିଁ, କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସନ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାସନ ମିଳିବ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍ 3 ମାସର ରାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ମିଳିବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥର ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ବା ଅଧିକା ବସ୍ତା ନେଇକି ରାସନ ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ରାସନ ମିଳିନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କେବେ ରାସନ ପାଇବେ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ, CM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।
जदि आपण मैंने पंजीकरण करूना ताहले आगामी दिन में किसान टंका मध्य आपको मिल न पारे। तो पंजीकरण करने आपणकर आधार नंबर आधार संयुक्त मोबाइल नंबर ता सहित जमीबाड़ी निज ना थिबा दरकार। जदि जमीबाड़ी निज ना ना ताहले आपण मैंने तहसील ऑफिस जाकि उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र बा मृत्यु जहाँ ना जमी अच्छी तार मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं कि आपण मैंने निज ना जमी करें करिकी आपण माने जनसेवा केन्द्र रे एग्रीस्टाक रे जाकि पंजीकरण करनियंतु। तो जाफल सरकारी स्कीम रो आपण माने फायदा सहजरे पाई परिबे। परवर्ती अपडेट रोची पीएम किसान योजना को नहीं आसिला खुशी खबर। पीएम किसान योजनार परवर्ती किस्ती आपण माननकु जुलाई फर्स्ट वीक रे मिलिबो बोली तथ्य रोची। ता पूर्व केवाईसी अपडेट करबा सहित बैंक खाता को एक्टिव करिकी रखितांतु। परवर्ती अपडेट रोची भुवनेश्वर रे प्रतिष्ठा हेबो ईएसआई मेडिकल कॉलेज बोली तथ्य रोची। भुवनेश्वर अंधारुआ ठारे ईएसआई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल प्रतिष्ठा पाई सोमवार ओडिशा सरकार श्रम कर्मचारी राज्य बीमा विभाग एवं भारत सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम मध्य एक बुझाणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। परवर्ती अपडेट रोची केंद्र कृषि मंत्री बड़ घोषणा। चाषी आसिबो फार्मर आईडी रहिबो टिकिनिकी तथ्य 2 मिनिट रे मिलिबो लोन बोली सूचना रोची। तो चाषी भाई मानू लोन मिलवा असुविधा हेबनी सबू सरकारी योजनार फायदा से माने पाई परिबे। सेमानंकु एक फार्मर आईडी मिलिबो जाफल ताकू देखाई आपण माने सहजरे लोन मध्य पाई परिबे। परवर्ती अपडेट रोची सुना दर को लेकिन ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,43,950 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,57,040 टंका थिबा रेकर्ड होईछि। रूपा दर केजी पिछा 2,85,000 टंका पहुंची। परवर्ती अपडेट रोची संबलपुर और बरगढ़ जिला विधायकों सहित मुख्यमंत्री आलोचना। रविदान संग्रह नहीं विधायक मान सहित आलोचना कले। मंडी भित्तिभूमि टोकन मिलर को धान उठाण नहीं आलोचना होईछि। चाषी मानकर जेपरि कौनसी असुविधा हेबनी ताकू गुरुत्वारोप करा जायछि। परवर्ती अपडेट रोची आज 4 घंटा पाई महाप्रभुंकर दर्शन बंद रहिबो। आपाततः संध्या 6 राति 10टा पर्यंत बंद रहिबो। सी विग्रह मानकर बनक लगी नीति पाई सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। परवर्ती अपडेट रोची सरकार ईवी गाड़ी रे सब्सिडी देउथबारु लोकंकर उत्साह बढ़िछि। ओडिशा रे 9 लाख रु अधिक ईवी गाड़ी चलिलानी। समस्ते प्रधानमंत्री को अपील को पालन करंतु कहिले परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना। परवर्ती अपडेट रोची मोदी सरकार देवे मासकू 3000 टंका। जदि आपणकर बयस 18 रु 40 वर्ष ताहले आपण माने स्कीम रे भाग नहीं पारिबे। ते स्कीम रो नाम रोची किसान मानधन योजना। किसान मानधन योजना रे आपण माने प्रति मास 55 टंका रु 200 टंका देवे आपणकर बयस हिसाब रो। आ 60 वर्ष पर मासिक 3000 टंकार पेंशन पाई परिबे। जदि आपण माने किसान मानधन योजना रे भाग नवा पई चाहुचंती जनसेवा केन्द्र जाइकी खाता खोली पारिबे। सेति पई आपणको रोजगार 15,000 टंका भितर हेतिबा दरकार। आपण माने इनकम टैक्स देउनथिबा दरकार। आपण माने चाषी बा कम रोजगार थिबो ताहाले आपण माने स्कीम रे भाग नेई पारिबे। आपण माने प्रति मास 55 टंका रु 200 टंका देबे आपणकर बयस हिसाब रे जोडा प्रति मास ऑटोमेटिक आपणको बैंक खाता रु कटि जिवो। आ 60 वर्ष पर आपण माने मासिक 3000 टंकार पेंशन पाई पारिबे बोली तथ्य रोचे। आपणक परे आपणक स्त्री को आपण जहाँ भी पैसा डिपोजिट करथिबे तार अधा राशि प्रदान करा जिवो। तो ये थिला बड़ अपडेट जो मान चाहूँगी स्कीम रे भाग नहीं पारिबे। तो जहाँकि आजकार टॉप न्यूज़ थिला। थैंक यू। जय जगन्नाथ।